അസ്സലാമു അലൈക്കും. മർഹബയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ദുഃഖങ്ങളിൽ സാന്ത്വനമായും വീഴ്ചകളിൽ കൈപിടിച്ചും വിഷമങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്നും നാഥൻ എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ പകലുകളിലും പ്രാർത്ഥനകളുടെ രാവുകളിലും വിശ്വാസികൾ ഉണരുന്നു. வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா, அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா. ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா, அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா. உத்தம திருநபியின் மகளல்லவா, உத்தம திருநபியின் மகளல்லவா, நமது உண்மை வீரன் அலியாரின் மனைவி அல்லவா, சத்தியம் காத்து நின்ற இதயமல்லவா, சத்தியம் காத்து நின்ற இதயமல்லவா, நல்ல செல்வங்களாம் ஹசன் ஹுசைன் அன்னையல்லவா, ஹுசைன் அன்னையல்லவா. ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா, அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா. கணவர் சொல் வணங்கி நடந்தவர் என்றோ, கணவர் சொல் வணங்கி நடந்தவர் என்றோ, வெறும் கண்ணியத்தின் இருப்பிடமாய் பிறந்தவர் என்றோ, குணமுடன் எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் என்றோ, குணமுடன் எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் என்றோ, நல்ல குடும்பம் தன்னில் குலவிளக்காய் பிறந்தவர் என்றோ, பிறந்தவர் என்றோ. ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? ஃபாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா? அந்த
அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா, அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா. இன்னும் தயக்கம் என்ன எண்ணி பாரம்மா, இன்னும் தயக்கம் என்ன எண்ணி பாரம்மா, இந்த இக வாழ்வு சகமல்ல உணர்ந்து கொள்ளம்மா. உண்மை தீன் வழியே மறந்ததேனம்மா, உண்மை தீன் வழியே மறந்ததேனம்மா. நல்ல உத்தமியாம் பாத்திமா போல் வாழ்ந்து காட்டம்மா, வாழ்ந்து காட்டம்மா. பாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா, பாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா. அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா, அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா. பாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா, பாத்திமா வாழ்ந்த முறை உனக்கு தெரியுமா. அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா, அந்த பாதையிலே வந்த பெண்ணே நீ சொல்லம்மா. നോമ്പുകാലം ഒരവസരമാണ്. മനുഷ്യായുസിന്റെ ഓരോ വർഷവും അവനെ തേടിയെത്തുന്ന സുവർണാവസരം. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിശൂന്യരാകട്ടെ ഇതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് പാഴാക്കി കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവീക സാന്നിധ്യം അടുത്തറിയാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയത്രേ നോമ്പ്. സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മസ്ജിദ് ഇസ്താംബൂളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ മസ്ജിദാണ് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മസ്ജിദ്. 1616 നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ മസ്ജിദിൽ 10,000 പേർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. നീല നിറത്തിലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അലങ്കാരപ്പണികളും കാരണം നീല മസ്ജിദ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു മസ്ജിദ് എന്നതിലുപരി അറിയപ്പെടുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മസ്ജിദ്. 6 സ്തംഭങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ മസ്ജിദ് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മസ്ജിദിന്റെ കമാനങ്ങളും ചുവരുകളും അറബി അക്ഷര അലങ്കാരങ്ങളാലും ജനാലകൾ നിറം ചാലിച്ച വെനീഷ്യൻ ചില്ലുകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതവും പുണ്യവും ഭയഭക്തി നിർഭരവും ആത്മീയ ചൈതന്യവുമുള്ള ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് മസ്ജിദിന്റെ പുണ്യം പൂമഴ പെയ്ത മാനവഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ. തൻ്റെ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ദിശ തെറ്റി ഓടുമ്പോൾ, അവസാനത്തെ പിടിവള്ളിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രളയത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ, പരിഭവങ്ങൾക്ക് കാതും മനസ്സും ആരും തരാതിരിക്കുമ്പോൾ, രോഗശയ്യയിൽ വൈദ്യന്മാർ കൈമലർത്തുമ്പോൾ, നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യന് ഒരേ ഒരു അവലംബം പരമകാരുണികനായ തമ്പുരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനിർണായകമായ ആ നിമിഷത്തിൽ
തനിക്ക് ദൈവത്തോട് അഭയം ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത ഉപവാസത്തിലൂടെയും മറ്റ് ആരാധനകളിലൂടെയുമാണ് അവൻ നേടിയെടുക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ റമദാനിലെ മഹത്തായ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആരാധനകളിലൂടെ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്. ख्वाजा एंगल ख्वाजा என் உயிருக்குள் பாவா ராஜாவின் ராஜா அரியாரின் நண்பானா ख्वाजा एंगल ख्वाजा என் உயிருக்குள் பாவா ராஜாவின் ராஜா அரியாரின் நண்பானா ख्वाजा एंगल ख्वाजा என் உயிருக்குள் பாவா ख्वाजा எங்கள் ख्वाजा என் உயிருக்குள் பாவா பேதம் இன்றி கண்ணீர் துடைத்திடும் வினோதா துடைத்திடும் வினோதா பேதம் இன்றி கண்ணீர் துடைத்திடும் வினோதா வினோதா வினோதா
जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी। അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഓരോ അണുവിലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. താൻ ശ്വസിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ഓടുന്നതും കിടക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നതും ഉണരുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു അപ്പപ്പോൾ നൽകുന്ന കഴിവുകൊണ്ടാണെന്നറിഞ്ഞ് അവനെ മനസ്സാലും വാക്കാലും സ്തുതിക്കാനും അവനോട് കൂടുതൽ ഇണങ്ങാനുമുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയുമാണ് നോമ്പ്. ദൈവസഹായം കൊണ്ടല്ലാതെ തൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ താൻ അശക്തനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവനെ വിനയമുള്ളവനാക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവവുമായി ഗാഢബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ റമളാൻ പോലെ മറ്റൊരു സന്ദർഭമില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മർഹബയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡിഷ് അമേരിക്കൻ ഫ്രൂട്ടി പാൻകേക്ക് എന്നതാണ്. റമളാനിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നന്മ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അത് മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ എടുത്തു കാണിക്കുകയും അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാവട്ടെ വളരെ പരാജിതരുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും റമളാന്റെ മഹത്വം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ റമളാൻ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന്. കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവനും വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനും നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റമളാന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി മർഹബയിലൂടെ വീണ്ടും നാളെ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.